피부 건강에 관심이 많은 체코 여성들이 자주 찾는 곳이 있다고 하는데요. 이곳이 도대체 어디인가요? We put in the bath the beer oil, what you see there, with the normal water, like you see there, and with extra from the hops. And there we have some more ingredients, like some herbs, sugar, and protein. It's really healthy for the skin. And after people came here, we will put it in the bath in front of them. 야, 맥주의 나라답게 맥주로 스파까지. 저도 꼭 한번 해보고 싶은데요. 괜히 보기만 해도 피부의 탱탱함이 살아나는 것 같은 기분이네요. I'm doing a beer spa, helps maintain skin elasticity and blood circulation. I come here once a week to enjoy the spa to prevent skin aging. 이곳에서 피부 탄력을 되찾고 새로운 삶을 살고 있다는 체코의 한 여성을 만났습니다. Hello, my name is Oksana. I'm 42 years old. 탄력 있고 반짝이는 피부가 매력적인 수산나 씨. 그녀 역시 매주 한 번씩 맥주 스파를 즐긴다고 하는데요. 표정이 참 행복해 보이네요. My house was so bad that it was difficult to even go outside and enjoy a spa like this. I had high blood pressure and had several diseases. I've had a really rough time over the past few years. 몇 년 전까지만 해도 고혈압으로 인해 장시간 외출은 꿈도 꾸지 못했다는데요. 피부 트러블도 심각했지만 꾸준한 건강 관리로 탄력 넘치고 빛나는 피부와 건강한 신체를 자랑하고 있습니다. 맥주 스파를 마친 수산나 씨에게 후광이 느껴지는 건 괜히 기분 탓일까요? I can add a lie and say that I feel like in my 20 or 30, my body is always full of energy and I am happy. My skin is full of elasticity and my blood pressure is back to normal. 스파가 끝나고 편하게 쉬고 있는 수산나 씨. 그리고 가방에서 챙겨온 무언가를 꺼내 먹는데요. 도대체 그건 뭔가요? I just took horse elastin. When I had a very hard time with skin aches and high blood pressure a few years ago, a friend recommended it to me and I started to eat it. 수산나 씨가 챙겨 먹는 말 엘라스틴이란 무엇일까요? Horse-derived elastin is an ingredient extracted from the anterior ligament of a horse and is called the third-generation elastin. The equine ligament is a triangular ligament that supports the horse head and is responsible for the center of elastic movements. 빠른 속도로 뛰어다니는 말은 뒷목 부분 항인대가 발달되어 있는데요. 이는 말의 머리를 지탱하며 탄력적인 움직임의 핵심이라 할 수 있습니다. The main components of horse-derived elastin are desmosine and isodesmosine. These two are special amino acids that can only exist in elastin. Desmosine and isodesmosine bind elastin and play a very important role in elastin's elasticity. 여기 데스모신 함량이 다른 두 가지의 엘라스틴을 준비했습니다. 그리고 각각 동일한 압력을 가했는데요. 데스모신 함량이 많은 엘라스틴만이 탄력적인 형태를 유지할 수 있었습니다. 데스모신은 그리스어에서 유래한 단어로 결합이라는 의미를 가지고 있는데요. 탄성을 담당하는 데스모신은 말률의 엘라스틴이 어류에 비해 7배 많은 양을 함유하고 있다는 연구 결과가 있습니다. 수산나 씨의 건강 비결을 알아보기 위해 그녀의 일상을 따라가 봤습니다. 집 근처 시장을 방문한 수산나 씨. 그런데 꽃을 먼저 고르네요. 역시 수산나 씨도 낭만의 나라 체코 사람이 맞나 봅니다. 한편 수산나 씨가 재래시장을 고집하는 이유가 있다는데요. Because I'm woman and I want to always be young and beautiful and that's why I need to eat just organic and healthy food.
꼼꼼히 식재료를 고르는 손길에서 정성이 가득 느껴지는데요. 과연 오늘 그녀가 준비할 메뉴는 무엇일까요? 그날 오후 손에 한가득 짐을 든 채 집으로 돌아온 수산나 씨. He is my lovely husband. It's my own. It was difficult. The complexion was ridiculous. There was no pain, hair and hair. I was really upset. 과거 아픈 아내를 보며 남모를 소가리를 했을 남편 샤샤 씨 때문에 늘 모든 것을 함께하려 한다는데요. It's gluten-free flour. I always use now just gluten-free flour and no more sugar. 아, 수산나 씨도 글루텐 프리 식단을 고집하고 있었네요. Before I eat too many not healthy food, you know, it's like meat, sausage, pork, hamburger, McDonald's too much. But now I change my mind and I start to eat just healthy and organic food. It's like chicken, vegetables, more herbal, more fruits. It's like this. 건강을 되찾기 위해 식습관부터 바꿔나갔다는 수산나 씨. 오늘도 글루텐 프리 밀가루와 허브로만 간을 한 갓고기 요리가 메인 메뉴라는데요. 여기에 신선한 샐러드까지. 수산나 씨표 전신 탄력을 지키는 건강 식탁이 완성됐습니다. 맛있고 건강하게 차린 한상으로 남편과 행복한 식사 시간을 보내는 수산나 씨. 식사를 하는 내내 부부의 입가에는 미소가 가득한데요. 그리고 식사 후에 잊지 않고 챙기는 것이 있답니다. 언뜻 보면 디저트 같기도 한데요. 남편과 사이좋게 나눠 먹는 이건 도대체 뭔가요? I ate it early. This is horse elastin. It helped me regain skin elasticity and blood vessel health. So I eat it regularly with my husband. 피부 노화와 고혈압으로 힘든 시간을 보내던 수산나 씨는 건강을 되찾기 위해 말 엘라스틴을 챙겨 먹기 시작했다는데요. 이제는 사랑하는 남편을 위해서도 챙기고 있답니다. As the elasticity disappeared, it seems that all my health was collapsing, and I am limited advantage that reduce skin elasticity. I can add a lie and say that I feel like in my 20 or 30, my body is always full of energy and I am happy. 과연 말 엘라스틴은 수산나 씨 건강에 어떤 도움을 준 걸까요? 실제 한 연구를 통해 8주 동안 엘라스틴 섭취군의 피부 탄력이 약 25% 증가했다는 결과가 발표되기도 했습니다. 이 때문에 많은 체코 사람들이 말 엘라스틴을 주목하고 있다는데요. 특히나 피부 탄력 저하로 고민이 많은 중년 여성들의 관심이 집중되고 있습니다. Recently, as the need for anti-aging has increased, more women are looking for elastin. Elastin is a very important factor in improving skin elasticity as well as the elasticity of blood vessels that need to be continuously contracted and relaxed. 엘라스틴은 진피층 입체 구조 사이에서 스프링처럼 작용해 피부 탄력 유지에 도움을 주는데요. 하지만 피부에 국한되지만은 않습니다. 체내 엘라스틴이 줄어들면 전신 탄력 저하로 이어져 다양한 질병에 취약해질 수 있다고 하는데요. 이때 부족한 엘라스틴을 보충한다면 전신 탄력 개선에 도움을 받을 수 있다고 합니다.
In addition to the skin, elastin is very important factor in the elasticity of blood vessels that need to be continuously contracted and relaxed. In particular, elastin accounts for about 30 to 57 of the aorta. That's why taking elastin can help improve blood vessels health and inhibit damage. In fact, according to the results of one study, as a result of ingesting elastin, it is said to improve vascular endothelial function and vascular elasticity. 또 다른 연구에서는 엘라스틴을 꾸준하게 섭취한 결과 혈관 노화가 완화되었다는 결과가 발표되기도 했습니다. 체코인들의 탄력 있는 피부와 건강한 노후, 마을 엘라스틴이 지켜주는 건 아닐까요? 어려 보이고 싶은 마음은 누구나 간절할 겁니다. 이 마음이 욕심일 수는 있겠지만 그 욕심 부려봐야겠는데요. 이 매력적인 여성을 보면서 말이죠. 안녕하세요. 저 69살 이영희입니다. 저 그렇게 안 보이죠? 광채나는 아름다운 피부의 소유자 이영희 씨입니다. 어우, 동안이시네요. 제 나이로 보는 사람은 거의 많이 없어요. 지금 옆에 있는 친구랑도 5살 넘게 차이 나는데 모르셨죠? 속상해요. 저는 같이 다니길래 친구라는 줄 알았는데. 미안해. 와, 정말 친구인 줄 알았는데요. 하지만 그녀에게도 말 못할 사연이 있었습니다. 2018년인가 갑자기 폐렴이 심하게 왔어요. 정말 숨이 콱콱 막힐 정도로 숨도 못 쉬었고요. 5년 전 탄력 저하와 건강 악화로 생명의 위기를 겪은 적도 있었는데요. 심지어 고혈압까지 그녀를 괴롭혔답니다. 나름 건강하게 살았다고 자부하고 있었는데 너무 충격적이었죠. 하지만 지금은 그 누구보다 건강함을 자랑하며 제2의 전성기를 맞았다는 이영희 씨. 동안모녀 콘테스트에서 최우수상을 타는 영광도 누렸는데요. 피부 관리를 정말 잘하고 피부가 특히 눈에 띄게 밝게 빛나서 같은 여자가 봐도 저 언니처럼 좀 자연스럽게 아름답게 피부를 이렇게 갖고 가고 싶어요. 초가을이라 해도 한낮의 해는 아직 뜨거운데요. 오랜만에 지인과 함께 집 앞 수목원 나들이를 나온 영희 씨. 언니 양산 안 쓰고 나? 나는 양산도 쓰고 선글라스도 끼고 할 거 다 하는데 자외선 차단제만 바르면 아무 걱정 없어. 한동안 산책을 즐긴 후 이제 잠시 쉬려나 본데요. 아, 간식 타임인가 보네요. 알록달록한 과일 도시락을 준비한 영희 씨인데요. 알지? 피부가 정화가 되는 것 같아. 도시락 2차전인가요? 가방에서 또 하나의 도시락을 꺼내는 영희 씨. 그건 뭐죠? 와 언니 이거 뭐야? 이거 말 엘라스틴인데 피부 탄력에 도움이 준대. 동안미인 영희 씨 역시 말 엘라스틴의 도움을 받고 있었나 본데요. 그녀에게 어떤 도움을 준 걸까요? 엘라스틴은 피부뿐 아니라 전신을 구성하기도 하는데요. 폐의 7%, 혈관의 32%, 인대의 50%, 그리고 생명과 밀접한 대동맥은 무려 57%가 엘라스틴으로 구성되어 있습니다. 전신 건강이 무너지지 않도록 하는 지지대 역할을 한다고 볼 수 있는 거죠. 그녀의 일상 속으로 들어가 봅니다. 집으로 돌아오자마자 분주해진 이영희 씨. 이야, 이거 정말 신기한데요. 직접 채소를 키워 드시나 봐요. 주택에 살면 텃밭을 만들 텐데 그게 안 되니까 이렇게라도 하고 있어요. 상추, 로메인 등 농약 없이 키운 유기농 쌈채소를 수확하는 이영희 씨. 이렇게 신선한 채소로 샐러드를 만드니 정말 맛 없을 수가 없겠네요. 아프고 난 다음에 식습관을 바꾸려고 많이 노력했어요. 커피 끊었죠? 탄산음료 끊었죠? 인스턴트도 끊었어요. 건강을 되찾기 위해서는 운동도 중요하지만 식습관 관리가 최우선이 되어야 하는데요.
영희 씨 역시 과거 좋지 않은 식습관을 모두 끊고 유기농 채소로 관리하고 있었습니다. 그 결과 그녀를 괴롭힌 폐렴과 고혈압에서 벗어났고 덤으로 탄력 넘치는 피부까지 얻을 수 있었다는데요. 이거 아까 먹은 말 엘라스틴이에요. 피부 건강은 물론 전신 탄력에 도움을 준다고 하더라고요. 되찾은 건강을 다시 잃지 않도록 꾸준히 노력 중이라는 이영희 씨. 앞으로도 제가 노력을 해서 탄력을 지키는 게 제 건강을 지키는 거라고 생각하고 100세까지 건강하고 이쁜 모습으로 살아가고 싶습니다. 이번 주 슈퍼푸드 프로젝트 피부 노화로 고민이 많은 주부들을 만나봤습니다. 평상시 얼굴이 많이 땡겨서요. 맨 얼굴로 있으면 오래 못 있어요. 미간주름, 또 베개 옆에 베개주름하고 또 팔자주름까지 해서 좀 그 밝은 얼굴 좀 살고 싶어서 이렇게 오게 됐습니다. 그녀들의 피부에는 과연 어떤 문제가 있을지 정밀 검사를 진행했는데요. 그 후 2명의 체험단은 2주간 운동과 식단을 관리하면서 말 엘라스틴 섭취를 병행했습니다. 과연 2주 동안 그녀들에게 어떤 변화가 있었을까요? 그 2주 전에는 화장품 발라도 그 피부에 정말 스며들지가 않고 겉도는 느낌이 들어서 다만 그 손으로 두들겨도 안 들어가는 그런 느낌이 들었는데 피부가 화장품 할 때 쏙쏙 스며드는 느낌? 건조한 것도 좀 덜하고 피부도 좀 탄력이 생긴 것 같은 그런 기분이 드네요. 체험단들은 2주 전과 동일한 정밀 검사를 진행했습니다. 그 결과 김은정 씨는 주름, 색소 침착, 광채가 개선되며 피부 나이가 1살 감소했는데요. 김지영 씨 역시 주름, 색소 침착, 광채가 개선됐고 피부톤까지 밝아지는 긍정적 결과를 얻을 수 있었습니다. 실제 한 연구를 통해 엘라스틴이 눈가주름, 주름 깊이와 너비에 도움이 된다는 결과가 발표되기도 했는데요. 콜라겐과 엘라스틴을 함께 섭취하면 시너지 효과를 낼 수가 있는데요. 눈가주름이나 피부 처짐이 고민인 40대에서 60세 여성을 대상으로 이 8주간 콜라겐과 엘라스틴을 함께 섭취하게 한 결과 콜라겐을 단독으로 섭취하는 것보다 엘라스틴을 함께 섭취했을 때 눈가주름이 15배 개선, 수분량, 피부결 개선 등 이 전반적인 노화 현상에 도움이 되는 것을 확인할 수가 있었습니다. 가슴이 처지는 이유는 가슴 내 쿠퍼인대가 탄력을 잃고 늘어나기 때문인데요. 이때 엘라스틴이 도움이 될 수 있답니다. 실제 엘라스틴을 꾸준히 섭취한 후 가슴 높이가 약 2mm 상승하고 가슴 각도도 상승했다는 연구 결과가 보고되기도 했습니다. 노화가 진행되면서 신체 기능이 저하되는 것처럼 엘라스틴과 콜라겐의 단백질 합성을 지시하고 유도하는 DNA 역시 노화가 진행됨에 따라 손상됩니다. 따라서 인체 DNA와 유사한 DNA를 채워주는 것이 중요한데요. 인체 DNA와 유사한 연어 DNA가 피부 재생과 탄력을 개선하고 엘라스틴과 콜라겐의 합성에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 그렇다면 말 엘라스틴은 어떻게 섭취하는 것이 좋을까요? 엘라스틴의 하루 권장량은 약 75mg입니다. 엘라스틴의 탄력 성분인 데스모신의 함유량이 높은지 확인하고 드시는 것이 도움이 될 수 있고요. 과다 섭취 시에 복통이라든지 구토 가능성이 있으니 주의가 필요합니다.